सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच अज गल मुकाबले दी। जी हां, कांग्रेस दी टिकटां अनाउंस होण तो बाद हुण मुकाबले दी तस्वीर तकरीबन बहुत सारियां सीटां दे उत्ते साफ हुंदी नजर आ रही है। कांग्रेस ने अपने 86 उम्मीदवारों का स्पैशल 86 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिता ते उस तो बाद बहुत सारियां सीटां अजिहियां ने जिथे तकरीबन पिक्चर साफ हो चुकी है कि आखिर किस दा मुकाबला किहड़े उम्मीदवार दे नाल होवेगा। अज असीं पंजाब दियां हॉट सीटां दा जिक्र करांगे। पॉलिटिकल पार्टियां नहीं बल्कि साडे सीनियर सहयोगी साडे नाल जुड़नगे जिन्हां तो समझण दी कोशिश करांगे कि माझे च, दुआबे च ते मालवे च किस तरीके दे समीकरण कांग्रेस दे टिकटां अनाउंसमेंट होण तो बाद बनदे नजर आ रहे ने। गल होवेगी कांग्रेस दे स्पैशल 86। शुरुआत करन जा रहे हैं। सब तो पहला कांग्रेस के वालों जो 86 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया उसके विच की कुछ खास है, कुछ पॉइंट्स के जरिए तुहानूं समझाउण की कोशिश करांगे ते उस तो बाद एक एक सीट का जिक्र होएगा कि किहड़ी सीट के उत्ते किस तरीके के समीकरण हुण बनदे नजर आ रहे हैं। सब तो पहला वड्डी खबर के नाल शुरुआत माझे ते दुआबे तो 20 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। माझे दे विच 25 सीटां ने ते 25 दे विचों 20 उम्मीदवारों का कांग्रेस ने अनाउंसमेंट कर दी है, जबकि दुआबे दे विच 23 सीटां ने ते 23 दे विचों 20 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिता गया है। अगला पॉइंट 15 नवे चेहरिਆਂ ਨੂੰ उम्मीदवार बनाया गया इस बार कांग्रेस के वालों। ਜਿਹੜੇ 15 नवे चेहरे ਤੁਹਾਨੂੰ नजर आउणगे। 4 मौजूदा विधायकों की टिकट कर दी गई है। मालवे का मैं जिक्र कर ला तो मालवे के 69 सीटां ने 69, जिन्हां दे विचों 46 उम्मीदवारों का नाम ऐलान दिता है कांग्रेस के वालों। खास यह भी है कि कांग्रेस ने अपने किसी भी मंत्री की टिकट नहीं कटी है। खास यह भी है कि ਜਿਹੜੇ कैप्टन सरकार ਦੇ ਵਿੱਚ मंत्री सी जिन्हां दी कुर्सी चली गई सी उन्हां दी भी टिकट नहीं कटी गई है। 5 मंत्रियों की कुर्सी गई सी, उन्हां दे विचों 4 नूं टिकट दे दी गई है। एक जिन्हां दी टिकट कटी भी गई वो सिर्फ वही ने जो कांग्रेस नूं छड्ड चुके ने। जिक्र राणा सोढी दा असीं कर रहे हैं। तो अज गल होवेगी कि किहड़े-किहड़े उम्मीदवार हुण ऐलान होण तो बाद खास तौर ते वड्डे हलकियां दे विच जिहड़ियां पंजाब दीयां हॉट सीटां ने उत्थे की समीकरण बन रहे ने, जिक्र करांगे उसका। जो असीं जिक्र किया मालवे तो 46 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिता गया। मालवे के टोटल 69 सीटां ने। सब तो ज्यादा सीटां मालवे खेतर दे विच ही ने और मालवे के 69 चों अनाउंसमेंट कर दी गई है 46 सीटां की, जबकि माझे के 25 सीटां ने। खास है कि माझे के कांग्रेस ने पिछली बारी जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली सी। उत्थे ਜਿਹੜੀਆਂ इस बार इस करके तुसीं देख सकते हो कि उत्थों मंत्री भी बहुत आते हैं। मंत्रियों का मैं जिक्र करा जिन्होंने टिकटां भी दे दी गई। माझे तो ਜਿਹੜੇ मंत्री आते हैं सुख सरकारिया, डॉक्टर राजकुमार वेरका, सूबे के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, सूबे के ਜਿਹੜੇ दूजे उप मुख्यमंत्री ने ओपी सोनी वो भी माझे तो आते हैं। दीनानगर तो महिला कांग्रेस के विधायक ਜਿਹੜੇ अरुणा चौधरी वो भी माझे तो आते हैं। तो इस तरीके नाल तृप्तरजिंदर बाजवा माझे तो आते हैं। तो माझे दे विच पिछली बार तो कांग्रेस नूं लोकां दा चंगा जरूर साथ मिलिया सी ते इस बार की समीकरण बनणगे उसका ही जिक्र असीं करांगे। मैं शुरुआत करदा हां। सब तो पहलां तुहानूं दस दईए कि अज साडे नाल साडे सहयोगी जुड़नगे पंकज कपाही ते नपिंदर बराड़। पर उस तो पहलां कुछ सीटां दा जिक्र करांगे। एक एक सीट दे उत्ते समीकरण समझण की कोशिश करांगे अपने सहयोगियों तो भी कि इन्हां सीटां दे उत्ते की समीकरण बन रहे हैं। अमृतसर ईस्ट का मैं जिक्र करदा। अमृतसर ईस्ट नवजोत सिंह सिद्धू की सीट है। कांग्रेस दे वल्लों नवजोत सिंह सिद्धू मैदान दे विच ने। आम आदमी पार्टी दे वल्लों जिस चेहरे का असीं जिक्र करिए तो जीवनजोत कौर अमृतसर ईस्ट तो ऐलाने गए ने उम्मीदवार। ये बहुत अहम है कि श्रोमणी अकाली दल इत्थों किस नूं उम्मीदवार उतारदा है। अमृतसर ईस्ट तुहाडे सामने है। श्रोमणी अकाली दल ने हुण तक अनाउंसमेंट नहीं की। हालांकि ये क्यास लग रहे हैं कि बिक्रम मजीठिया 2 सीटां तो चोण लड़ सकते हैं। अमृतसर ईस्ट तो ते दूजी सीट जो उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है मजीठा। उस तो बाद मजीठा विधान सभा हल्का जिसका मैं जिक्र भी कर रहा सी। कांग्रेस के वालों इत्थों जो उम्मीदवार दिता गया लग रहा सी कि शायद कोई बड़ा चेहरा उतार दिता जाए। इस बार मजीठा हल्के दे विच जोगिंदरपाल सिंह जग्गा मजीठिया कांग्रेस के वालों। आम आदमी पार्टी के वालों जो पिछली बार कांग्रेस के उम्मीदवार सी लाली मजीठिया वो उम्मीदवार होंगे, अनाउंसमेंट हो चुकी है। जबकि श्रोमणी अकाली दल के वालों बिक्रम मजीठिया ये उम्मीदवार ने जो कि मौजूदा विधायक भी ने, श्रोमणी अकाली दल का बड़ा चेहरा भी ने। उस तो बाद अगली सीट का मैं जिक्र करदा
ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਇਹ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਰਵੀ ਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਤੇ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਮਜੀਠਾ ਸੀਟ ਦੀ, ਦਿਲਚਸਪ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੱਗਾ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ, ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਨੇ। ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ 2017 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਗੇ। ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਖੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਜੀਠਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਗੇ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਔਰ 2017 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਚ ਡਰੱਗਸ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਖੁਦ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ਫੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਜੀਠੇ ਸੀਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਲਡ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵੈਲਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਟਾਰ ਫੇਸ ਅਗਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਸੀਟ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਲਈ ਇਹ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੱਗਾ ਮਜੀਠੀਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਪਾਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਪਾਣਗੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੌਰਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਦਿਖੇ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਪਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮਜੀਠਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਮੀਕਰਨ? ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਨਪਿੰਦਰ, ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹੋਲਡ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਗੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਮਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹੀ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਥੇ ਬੇहद ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹੀ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਸੇਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੋ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਮਜੀਠਾ ਸੀਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੇਫ ਸੀਟ ਲੱਗਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਵਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹੌਟ ਸੀਟਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਮਜੀਠਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦਾ ਮਜੀਠਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਪਲੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਮੀਕਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਣਿਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਝੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਗਲੀ ਪਲੇਟ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚਿਹਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ। ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਹਲ ਨੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਟਿਕਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਟਾਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਣਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਟ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੈਸਟ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਝੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਤੇ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ। ਨਪਿੰਦਰ, ਮਾਝੇ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੜੀ ਟੱਕਰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ 2017 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਮੁਫੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਇਹਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੜੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੇਜ਼ ਆ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਲਹਿਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਦੀਆਂ ਸੀਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਦੀਆਂ ਸੀਟ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਦੀਆਂ ਸੀਟ ਤੇ ਦੋ ਭਰਾ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸੀਟ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸੀਟ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਅਗਰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਉਤਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਮੰਨ ਲਓ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਦੀਆਂ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹਲੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਾਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ, ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਵੇਂ ਦੋਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ
ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ, ਔਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ, ਪਰ ਉਸ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਰ ਵਾਲੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਉਹ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੱਕਰ ਦੇਣੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਖਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਸੀਟ ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਪੰਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸੀਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ, ਐਤਕੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਓਂ ਟੱਕਰ, ਐਤਕੀ ਤਾਂ 4 ਤੇ 5 ਪਾਸਿਓਂ ਟੱਕਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਗੌਰਵ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਤਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨਫੈਕਟ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਜੇਪਾਲ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ 20,000 25,000 ਵਾਲੀ ਜਿੱਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਔਖੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਔਰ ਕਲੋਜ਼ ਫਾਈਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਕਜ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਪੰਕਜ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਸੀਟ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਰਨੈਲ ਵਰਸਸ ਜਰਨੈਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਵਰਸਸ ਜਰਨੈਲ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਦੁਆਬਾ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਮਾਲਵੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੇ 'ਚ ਅਗਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਗੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਵਰਸਸ ਜਰਨੈਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 2017 ਵਾਲੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2017 ਚ ਸਮੀਕਰਨ ਇਹ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਪੈਂਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਪੈਂਸੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੰਬੀ ਜੋ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀਟ ਆ ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉਤਾਰੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਸੇਫ ਰੱਖਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਏ, ਅਗਰ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ। 2017 ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹਾਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਫ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਤਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਵਾ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੇਫ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ,
ਲੇਕਿਨ ਮਾਝੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੂ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਰਾਜਪੂਤ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 20 ਤੋਂ 25,000 ਮਾਰਜਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਮਾਰਜਨ 500, 1000, 200, 100 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਬਟਾਲੇ ਸੀਟ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ੇਖਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਔਰ ਮਹਿਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ 450 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ੇਖਰੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਂ ਸੀਟ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਔਰ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਹੁਣ ਕਾਦੀਆਂ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜਨਗੇ ਜਾਂ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਬਟਾਲੇ ਭੇਜੇਗੀ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਸੀਟ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਅਗਰ ਭਰਾ ਵਰਸਸ ਭਰਾ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਦੀਆਂ ਸੀਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਨਪਿੰਦਰ ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਆਬੇ ਦਾ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੱਕਰ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁਲੱਥ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਈਡੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀਟ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਟੱਕਰ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਮਾਗਲੀ ਸੀਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਇੰਦੂਬਾਲਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਇੰਦੂਬਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਹ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ। ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦਾ। ਨਪਿੰਦਰ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਿਲਚਸਪ ਟੱਕਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵਾਲੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸੀਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੁਲੱਥ ਵਾਲੀ ਖਹਿਰਾ ਵਰਸਸ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀਟ ਭੁਲੱਥ ਸੀਟ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਵੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ, ਪਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਬਣੇ ਔਰ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ ਗਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਟਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਤਿਆ ਉਧਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਰਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਟਾ ਲਿਆ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹਲਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਫ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊ ਸੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਖਹਿਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਫਿਰ ਆਪ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆ ਗਏ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੜਿਆ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਲਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਲਕਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮੀਕਰਨ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੀਕਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰ ਜਾਣ ਇਸ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਫ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭੁਲੱਥ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਹੇਗਾ ਭੁਲੱਥ ਸੀਟ ਤੇ ਜੀ। ठीक है, मैं पंकज का रुख करदा। पंकज, नवतेज चीमा वाली सीट ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਗਵਾਂਢੀ ਹਲਕਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੂ ਜਾ ਕੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਯੰਗ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭੁਲੱਥ ਤੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪੇਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਫੇਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਮਧਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਯੰਗ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੋਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ। ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਸੀਟ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਵਾਲ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਬੇहद ਕਰੀਬੀ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸੀ, ਐਸਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਥਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਔਰ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਟ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਗੌਰਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਕਰੀਨ ਦਾ, ਔਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀਟ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੀਟ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੀਐਸਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਫਟਾਫਟ ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਾਈਟ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੱਕਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਅਰਬਨ ਜਿੱਥੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਥੋਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰਦੀਪ ਡਿੰਪੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ, ਯੂਥ ਚਿਹਰਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ
ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ, ਪਰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਾਈਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਡਿੰਪੀ ਵਰਸਸ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਆਪਸੀ ਟਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਬੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਡਿਪਟੀ स्पीकर भी सन अजैब सिंह भट्टी। कांग्रेस ने टिकट कट के आम आदमी पार्टी तो आई, रुपिंदर रूबी ਨੂੰ टिकट ਦਿੱਤੀ ਹੈ। डॉक्टर बलजीत कौर आम आदमी पार्टी ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮਲੋਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਭਾਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਲੋਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹਲਕਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਬੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ, ਡਾਕਟਰ हरजोत कमल ਦੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ, ਮੱਖਣ ਬਰਜਿੰਦਰ ਬਰਾੜ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਕੁਰਸੀ ਚਲੀ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵਾਲੀ ਪਰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ, ਜਦਕਿ ਵਿਨਰਜੀਤ ਗੋਲਡੀ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਵਿਨਰਜੀਤ ਗੋਲਡੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੀਕਰਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਭਾ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੀਟ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕੁਰਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਟਿਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵਮਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੰਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਸਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਮੀਲ ਔਰ ਰਹਿਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਨੁਸਰਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀਟ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮਨਗਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਤਮਨਗਰ ਤੋਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੜਵਲ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜਜੋੜ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਲਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ ਹੋਣਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸੀਟ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਰੂਰਲ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਘਨੌਰ ਦਾ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ, ਇੱਥੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਤਾਲ ਠੋਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੰਕਜ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਅਰਬਨ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮੀਕਰਨ ਜੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ? ਦੇਖੋ, ਮਾਲਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਖੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਰਸਸ
ਡਿੰਪੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਅਰਬਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਰੂਰਲ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਗੇ? ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਰਟੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਈ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਸਟਾਈਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਏ, 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਬਣੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਬੇहद ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੰਬੀ 'ਚ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜੱਦੀ ਸੀਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਏਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੌਰਵ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਪਿੰਦਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਨਪਿੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਮਾਲਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਟਕਪੁਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ? ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟਸਲ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ, ਮੋਗਾ ਹੌਟ ਸੀਟ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਥੇ 5 ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ। ਦੇਖੋ, ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਸੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਾ, ਪਿੰਡ ਬੜੇ ਘੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹਲਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਲਤੀ ਥਾਪਰ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੈਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਤਾ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਮਨਦੀਪ ਡਾਕਟਰ ਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਨੇ, ਜਹਦਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅੱਧੋ-ਅੱਧੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੇਫ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਸੇਫ ਸੀਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਗਾ ਸੀਟ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੀਟ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਰ ਫਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਟਫ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲੋਟ ਆ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਫ ਫਾਈਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਨਪਿੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੀਕਰਨ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। 14 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਹੈ ਟਵੀਟ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਟਵੀਟ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 86 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 86 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੋ, ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 86 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੈਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਪਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ।